ఓం 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 స్థిర సుఖమాసనం. అహమస్మి అహమస్మి అహమస్మి. Take deep breath and utter Om. 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 Look at myself. The significance is, నేను నా వైపు చూస్తూ ఉంటే ప్రపంచం లేదు. జాగ్రత్తగా నేను నన్ను నా వైపు చూస్తూ ఉంటే ప్రపంచం లేదు. ప్రపంచం నేను ఎప్పుడు అటెన్షన్ పే చేస్తే అప్పుడే ప్రపంచం ఉంది. అటెన్షన్ తీసేస్తే ప్రపంచం లేదు. మనసే ఈ ద్వైత ప్రపంచం. మనసు అటెంటివ్గా దాని పక్క ఉంటే ద్వైతం, తీసేస్తే నో ద్వైతం. ఇదే మాండూక్యంలో చదువుకున్నాము. వరల్డ్ స్క్వేర్లీ రెస్ట్ ఆన్ మై అటెన్షన్ ఆఫ్ మై మైండ్, ఆఫ్ ద మైండ్. ఇట్ ఈస్ మై అటెన్షన్. వై మై? Because the Chaitanya, which supports the world sense. ఇది నిజం. దేని మీద ఉన్నట్లయితే ప్రపంచంలో ఉన్నవి ఏవి కూడా నాకు సంబంధించినవి కావు. When you look at yourself after the gross body, you observe your breathing. Yes, it is not I. It's not I breathe. I can only say I see the breathing happening. This is a revelation. Breath happens. You witness. Watch the breath without controlling it. Breath is a kriya which goes on without you actually doing or not doing it. Mind is what? Mind has got 4-5 boxes. Mind is memory. Very simple. There are things which are very well known from the memory. There are things that I do not know from the memory. I do not know Russian language. I know Telugu language. Therefore, one, mind is memory. Two, mind is an object. Mind is known. I know the mind, no. I know the mind. It is my mind. It is not I myself is mind. Mind is known, just like my hand is known. Mind is known. And mind is the past. Mind is in time. మనసు గతంలో ఉంటుంది. ఆ గతంలోంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం సరంజామాన్ని మోసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తుంది. ఇవాళ పడేసి ఇగో అవన్నీ చూడు,
అని సాక్షి అయిన మిమ్మల్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. 15 ఏళ్లప్పుడు నా వయసులో ఉన్నటువంటి అనుభవాలను కూడా ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది. నువ్వే అప్పుడు అలా చేసావు, ఇలా చేసావు అంటుంది. అండ్ అక్కడితో ఊరుకోదు. గతాన్ని వాళ్ళు పడేసి దీని నుంచి ఇది అవ్వచ్చు అని ఒక ప్రొజెక్షన్ ఫ్యూచర్కి ఇచ్చి దానివల్ల లేనిపోని ఆపేక్ష, భయము, అభద్రత కలిగిస్తుంది. చూడు, నీ వాళ్ళందరూ చనిపోయారు, నీ పని కూడా అంతే, నువ్వు పోతావు. నేను పోనుగా. సో the time that is seen through the lens of mind, మనసు ద్వారా చూస్తున్నటువంటి సమయం psychological time. There is another time, chronological time, which is in the watch. 6 o'clock, 8 o'clock, 12 o'clock, Thursday, 22nd day, 31st day, 2026 year. That is a chronological clock. Mind has got psychological clock. Chronological clock you have to adhere to. Psychological clock you should never get attached. Psychological clock ఏం చేస్తుంది? మనకు శ్రమని కలిగిస్తుంది, భయాన్ని కలిగిస్తుంది, stresses you out, makes you sorrowful, makes you anxious, appears to make you happy too. Finally, mind is a bag. This bag contains certain agreeable things and many unagreeable things also. Challenge. This is a challenge. మనస్సును సంచిగా చూస్తూ, నా సంచి, నేను కాదు, ఆ సంచిలో ఉన్న వాటిని ఒక సాక్షిగా చూస్తూ, ఆ సంచిలో ఉన్నవి నావి, నేను కాదు, అవి పోగైనటువంటివి, సంచిలో పడవేసినవి. సంచిలో ఏమున్నాయి? అటాచ్మెంట్స్, అవర్షన్స్, బిలీఫ్స్, disbeliefs, ideas, bhayalu, ideas about the world, family, God, Atma, Brahma. What happens? I identify myself with those contents of the bag and say they are mine. నేనే అయిపోతున్నాను. అట్లా అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫియర్, యాంగ్జైటీ, అభద్రత, ఇన్సెక్యూరిటీ. Because of likes and dislikes, because of beliefs and superstitions. I know the mind page by page. Belief, no belief. Idea, say not my idea. There is idea, there is belief. Not my belief, not my idea. Create a little space between the witness you and the mind. You don't even say my mind. Neither justify it. అవునని సమర్థించను వద్దు, కాదని త్రోసిపుచ్చను వద్దు. వాచ్ ద మైండ్. డైలీ ఒక 5 minutes కూర్చుని జస్ట్ వాచ్ ద మైండ్. కల్టివేట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ద మైండ్. మైండ్ ఏమిటి? మైండ్ ఈజ్ మెమరీ.
Mind has known and unknown things. Mind creates time, past and future. I am not belonging to that memory. The memories are there. I am separate from the memories. I am separate from the known and unknown. Known and unknown are సవిశేష జ్ఞాన. ఒక విషయం ఉన్నది లేదు తెలుసు తెలియదు సవిశేష. I am not that. Mind creates time, psychological time. I am not a prey to the psychological time of past or future. Mind is a bag. It contains several mixed, wanted, unwanted things. All those are contents. They are not my contents. I am only a watcher or witness of those contents. There are several aversions. There are several attachments. They are mind's game. I have got nothing to do with them. When I apply the mind only, all these are coming into, projecting into my paridhi. When I don't project my mind, nothing is seen, nothing is visible. I very well know in deep sleep, I have not projected the mind out. The Chaitanya is there, but the mind has not projected out. Then nothing is there. When again the mind is projecting out, everything, all the Dvaita has come. So how do I do? While awake itself, I stop using the mind or projecting the mind. This is called Amani Bhava. It can happen in deep sleep. It can happen in deliberately in Samadhi or by Jnana, knowing that you are not the mind, let the mind function. And whatever good or bad the mind projects, don't support or condemn and watch them as a witness. This little space between you, the consciousness, and the mind is essential in sadhana. That is watching the mind, not you becoming the mind, watching the mind. Ahamasmi, 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 ahamasmi. Soham, soham, soham. 1 minute నిశ్శబ్దంగా ఉంటాం. అహమస్మి, 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 అహమస్మి. అహమస్మి. పరమహంసోపనిషత్ 16వ మంత్రం.
ఆశంబరో నమస్కారో స్వాహాకారో స్వధాకారో నిందాస్తుతిర్ యాదృచ్ఛికో భవేత్. శుక్రాయజుర్వేదానికి చెందినటువంటి పరమహంసోపనిషత్తులో 16వ మంత్రం. ఇది ఒక థియరీ కాదు, సిద్ధాంతం కాదు. ఇది ఒక థియరీ కాదు, సిద్ధాంతం కాదు, నిగూఢమైనటువంటి ప్రమాణం. పూర్ణ అద్వైత సిద్ధి, అనిర్వచనీయమైనటువంటి జ్ఞానానుభూతి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెంటల్ స్టేట్, మానసిక స్థితి కాదు, మైండ్ వేరు. సంకేత పదాలు ఏమిటి? ఆశాంబరః. ఆశ అంటే దిక్కు అని అర్థం. ఆశ దిక్కు. ఆశాంబరః దిక్కులే వస్త్రాలుగా కలిగినవాడు. ఎందుకు దిక్కుని వస్త్రాలు ఆశతో పోల్చారు? ఆశకి అంతుందా? అంతు లేదు. దిక్కు అంటే ఏమిటి? స్పేస్. అనంతమైనటువంటి స్పేస్ లాగా ఆశకు అంతు లేదు కాబట్టి ఆశాంబరః. ఆశాంబరం అంటే దిక్కులే వస్త్రాలుగా కలిగినవాడు. దేహాభిమానాన్ని సంపూర్ణంగా త్యజించి నామరూపరహితమైన నిరాకార పరబ్రహ్మంలో స్థిరపడడం. ఇదే ఆశాంబరః. దిగంబరః, ఈశ్వరో దిగంబరః, ఆశాంబరః, ఆకాశాంబరః అనడంలో ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు లేనటువంటి నిరాకార పరబ్రహ్మతత్వం. దూషణ భూషణాలు, నిందాస్తుతి, నా నమస్కారః, అలాంటి పలానా వాళ్ళు నాకు నమస్కరించాలి, నేను వాళ్ళకు నమస్కరిస్తాను, రెండూ లేవు. నో దూషణ, నో భూషణ. ద్వంద్వాతీతం, స్థితప్రజ్ఞత. యాదృచ్ఛికో భవేత్. అప్రయత్నంగా, అనుకోకుండా ఏది లభిస్తుందో దానితో ఉంది. ఎల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం. ఆత్మన్యేవ ఆత్మనా తృప్తః స్థితప్రజ్ఞః తతోచ్యతే. ఆశాంబరః నమస్కారః స్వాహాకారః స్వధాకారః నిందాస్తుతిః యాదృచ్ఛికః భవేత్. ఇంజెక్షన్. భవేత్ మీన్స్ బీ దట్ వే. బీ లైక్ అశాంబరః. దిక్కులే వస్త్రాలు అంటే దేహాభిమానాన్ని త్యజించినవాడు. వస్త్రాలు లేనివాడు అంటే దేహాభిమానాన్ని త్యజించినవాడు, నిందాస్తుతులకు దూరంగా ఉన్నవాడు. యాదృచ్ఛికము ఉన్న దానితో, లభించిన దానితో పూర్తి సంతృప్తిలో ఉండేవాడు. పరమహంస అంటే ఈ స్థితిలో ఉన్నవారు బ్రహ్మీభూతుడు. వేద విహిత కర్మలకు అతీతుడై ఉంటాడు. నా నమస్కారః. లోక మర్యాదలో భాగంగా చేసే నమస్కారం ఇక్కడ అవసరం ఉండదు. అద్వైత సిద్ధిలోనున్నటువంటి స్థితిలో సర్వము ఆత్మరూపంగా చూస్తాడు. అప్పుడు ఎవరికి ఎవరు నమస్కరిస్తారు? నేను నీవు అనే భేదము నశించింది. తత్ర కేన కిం పశ్యత్. దేనిని ఎవడు దేనితో చూస్తాడు? కేన కిం నమస్కారః. దేనితో ఎవరిని నమస్కరిస్తాడు? నమస్కరించడానికి రెండవది లేదు. అహంకారరహితమైనటువంటి ఆత్మరతి. అహమేవాహం అసంగోహం 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 పునః పునః సచ్చిదానందరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః. అష్టావక్ర గీతలో తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని తత్వీభూతుడైనటువంటి జనకుల వారు నన్ను నేను నమస్కరించుకుంటున్నాను, అహం ప్రణతోస్మ్యహం అంటారు. ఎందుకు?
ఇంకోటి ఏది లేదు. నా నమస్కార. నెక్స్ట్ న స్వాహాకార న స్వధాకార. యజ్ఞాలలో చేసేటటువంటి ఓబ్లేషన్స్, హోమద్రవ్యాలను వేసినప్పుడు ఇంద్రాయ స్వాహ, వరుణాయ స్వాహ అంటూ స్వాహ అనే శబ్దంతో సమర్పిస్తారు. పితృదేవతలకు చేసే తర్పణంలో స్వధ అని ఉచ్చరిస్తాం. పరమహంస ఏం చేస్తారు? ఆయనకు ఈ కర్మలతో పని లేదు. ఆ చిహ్నాలతో, కర్మలకు చిహ్నాలు ఉంటాయి. కేశం పెట్టుకోవాలి, పిలక పెట్టుకోవాలి, యజ్ఞోపవేతం పెట్టుకోవాలి, బాహ్యమైన చిహ్నాలు ధరించాలి. ఆ చిహ్నాలతో పాటు సర్వకర్మలను జ్ఞానాగ్నిలో దహించేశారు. 3 అగ్నులు ఉంటాయి: గార్హపత్యాగ్ని, ఆహవనీయాగ్ని, దక్షిణాగ్ని. ఈ అగ్నులను ఆత్మ అగ్నితో ఏకీభూతం చేశారు. వేరే బాహ్యమైన అగ్నులతో పని లేదు. పితృదేవతలకు, ఇతర దేవతలకు చెల్లించాల్సిన రుణాల నుంచి విముక్తి పొందాడు. నా స్వహాకార నా స్వధాకార. సకల కర్మలను జ్ఞానంతో పరిత్యజించినవాడు. ఏమిటిది? సర్వకర్మ జ్ఞాన పరిత్యాగ. సొంబేరిగా కూర్చోవడం కాదు, జ్ఞానముతో కర్మల నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు. కర్మలతో చిత్తశుద్ధి పొందాల్సింది పొందాడు. ఇంకా ప్లేట్ కడుక్కుంటూ కూర్చోడు, అన్నం తింటున్నాడు. ఇంకా 12th క్లాస్ చదువుకుంటూ కూర్చోడు, హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోయాడు. కర్మలు దాటినవాడు. నా నమస్కార అంటే దేహభావం లేనివాడు. ఆశాంబర అంటే ఏ విధమైనటువంటి దేహాభిమానం లేనివాడు. నా స్వహాకార నా స్వధాకార అంటే కర్మల నుంచి జ్ఞానంతో కర్మ పరిత్యాగం చేసినవాడు. ఇంకేమిటుంది? నా నిందాస్తుతి తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో యనకే నచిత్ స్థిరముద్మతి అసమూఢ బ్రహ్మవిత్ అంటూ భగవద్గీత చెప్తుంది. నిందాస్తుతులు ఇదేనండి మెయిన్గా కన్ఫ్యూషన్. ఎవరైనా కొంచెం బాగుంది, నీ ఇంతటి వాడు లేడు అనేసరికల్లా ఈగో విపరీతంగా పెరిగి, చిన్న మాట కొంచెం కరెక్ట్ చేద్దామని ఎవరైనా చెప్పేసరికి వాళ్ళు అలా చెప్తారు కానీ ఇది ఇదే కరెక్ట్ అనేటటువంటి ఈగో గట్టిగా చోటు చేసుకుంటుంది. ఆ నిందాస్తుతులకు దూరముగా ఉండడం అన్నది మహామహులకే సాధ్యం కాదు. ఎక్కడైనా నాకు సన్మానం చేస్తున్నారని పత్రం వచ్చిందనుకోండి, వెంటనే టెంప్టేషన్, అయ్యో వెళ్ళిపోదాం, మంచి సన్మానం, అందరూ చూస్తారు, ఫోటోలు తీస్తారు, వీడియోలు తీస్తారు, పేపర్లో వేస్తారు, టీవీలో వస్తుంది. ఎంత దూరంగా వాటి నుంచి సత్కారమాన పూజార్థం వాటి నుంచి దూరంగా ఉన్నవాడే నిజమైనటువంటి విట్నెస్లో ఉన్నవాడు. ఓకే. ఆశాంబర న నమస్కార న స్వాహాకార న స్వధాకార న నిందాస్తుతి యాదృచ్ఛికో భవేత్. నిధిధ్యాసన అంటే శ్రవణ మననాల ద్వారా పొందినటువంటి పరోక్ష జ్ఞానాన్ని, ఇది ఇది బ్రహ్మము, ఇది అనాత్మ అని జ్ఞానం వచ్చింది, దాన్ని అపరోక్ష అనుభూతిగా డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్గా మార్చుకొని మనసునందు మననం చేసుకుని దానికి సాక్షిగా నిలిచి ఉండే సాక్షాత్ అపరోక్షాత్ బ్రహ్మ. నిధిధ్యాసనలో ఏమిటేమిటి ఇక్కడ దిక్సూచి? దేహభావన తొలగించుకోవడం. ఆశాంబర ఈ దేహము అనే అజ్ఞానాన్ని వీడి, దిస్ బాడీ నాట్ మై బాడీ, దిస్ మైండ్ నాట్ మై మైండ్, దిస్ ఇంటలెక్ట్ నాట్ మై ఇంటలెక్ట్. ఇదం శరీరం అని చూసాం కదా. శరీరం ఏమిటో, శీర్యతే ఇది శరీరం. ఏదైతే నశించిపోతుందో దాని పేరు శరీరం. దాని ముఖం మీద, ఆ పేరు ముఖం మీదే రాసింది శరీరం అని. శీర్యతే ఇది శరీరం, అది నైనా లాగుతాను.
సాక్షీభూతమైనటువంటి ఆత్మను అనే భావం నిరంతరం మననం చేయడం ద్వారా దేహస్మృతిని అధిగమించడం. దేహం అనేది ఒక స్మృతి కదా, మెమరీ కదా. నేను నా దేహం ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇక ముందు ఇలా మారిపోతుంది. కన్ఫ్యూషన్స్. దేహం గురించి ఆలోచించినంత వరకు ఆలోచించడమే పెద్ద కన్ఫ్యూషన్. ద్వంద్వరహిత స్థితి ఎటువంటిది అది? ద్వంద్వరహిత స్థితి ఎలా చెప్పారు ఈ శ్లోకంలోని ఈ మాటలో? నా నిందాస్తుతి, నిందాస్థితులకు దూరంగా ఉండు. సమభావం నిధిధ్యాసను పరిపక్వం చేస్తుంది. అంటే సమత్వం యోగ ఉచ్యతే చెప్పబడింది. ఈక్వాలిటీ, ఈక్వనామిటీ అనేవి పిల్లర్స్. సమర్పణ భావం నిశ్చలత. యాదృచ్ఛికం అనే సూత్రాన్ని అనుసరిస్తూ భవిష్యత్తుపై ఆందోళనను, గతంపై రూమినేషన్ను వదులుకోవాలి. కర్తృత్వ భావన వదిలిపెట్టినప్పుడే మనస్సు పరమాత్మతో లీనమవుతుంది. కర్మలతో సంబంధం లేదు. నా నమస్కార, నా స్వాహాకార, నా స్వధాకార. సారాంశం ఏమిటి? పరమహంస స్థితికి ఈ వాక్యము, ఈ మహావాక్యము ఒక దిక్సూచి. పరమహంస స్థితి అనేది పరిపూర్ణ వైరాగ్యానికి, అచంచలమైనటువంటి అహమస్మి జ్ఞానానికి పరాకాష్ట. బాహ్య ప్రపంచానికి ప్రవర్తన విడ్డూరంగా అనిపిస్తుంది. ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు? కొన్నిసారి చూశాం. బాల ఉన్మత్త పిశాచవత్. వివేక చూడమణిలో కూడా క్లోజింగ్ శ్లోకాలలో ఆయన బాలోన్నత పిశాచవత్ అని అక్కడే రాశారు. మహోన్నతమైన అంతర్గత స్వేచ్ఛకు చిహ్నం. అలా ఉన్నారు అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఈ అహమ్మమలను ఛేదించడానికి ఈ మంత్రోపదేశం ఒక అమోఘమైనటువంటి తిరుగులేని ఆయుధం. ఈ పరమహంస స్థితిని చేరడమే జీవుడు శివుడుగా పరివర్తనం చెందడం, మహోన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక పరిణామ క్రమం. మరోసారి చదువుకుందాం మహావాక్యాన్ని. ఆశాంబరః న నమస్కారః న స్వాహాకారః న స్వధాకారః న నిందాస్తుతిః యాదృచ్ఛికః. చూడండి, పొద్దున్న లేచేసరికి అలా గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎన్ని మెసేజెస్? మినిమం 20 వస్తాయి. వాళ్ళందరూ ఏమిటి? తిరిగి మీరు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి, వాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి. వారు నమస్కరిస్తున్నారు అంటే నమస్కారాన్ని అపేక్షిస్తున్నారు. మీరు పెట్ట మానేయండి తిరిగి నమస్కారం 10 రోజులు, మీకు వాడు పెట్టరు. వాళ్ళ నమస్కారానికి మీరు ప్రతి నమస్కారం చేస్తేనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మెసేజ్ వస్తుంది. బెస్ట్ వే టు డూ దట్ ఈస్ డోంట్ సే ఎనీ పే అటెన్షన్, ఇగ్నోర్. neither you send any namaskaras in anticipation they will send you back something. Ahamasmi, 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 soham, 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 soham,
స్వస్తి.